वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। मेरा नाम है डॉक्टर कृपाल सिंह एंड मेरे को एंकर ने प्रिंसिपल धर्म सिंह एंड साडे प्रोग्राम ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ tips for good life and ਸੁਖੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼। ਤੇ we are thankful to Voice of Manavta TV and Sardar Meghraj Singh, owner and operator of this program, for this opportunity to discuss about the formation and significance of the missals, especially the missile period. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes. You are going. Okay. Carry on. So please remember that the views expressed in this program of individuals, these are not the official policy of the Voice of Manavta. And another thing is, if you're not already subscribing to our programs, please do. And any kind of recommendations and financial help is most welcome to improve the quality of programs. And please contact for any questions and recommendations to Meghraj Singh directly. Having said that, we have several guests. One of the routine guests, which include Dr. Indrajit Singh Vasu, who's written several books and participates in many programs. Then Gani Dharm Singh, who's co-host from Australia. And then Mandeep Singh Laroy from Michigan. He works as a Granthi and also does several TV programs. Then, of course, Meghraj Singh is there too, whatever period he can be. And then we have a special guest from Lahore, Pakistan, Pavan Singh Arora, who is doing a Hubert Humphrey Fellowship at the American University, Washington College of Law. Last time we talked about the Mata Sahib Kaur, the formation of the missiles and Tarnadal and Buddha-dal, and how out of Tarnadal then the missiles came into existence. Before we go further, I'm going to ask Pavan Singh Arora to give us a little introduction as he's new to the program. Pavan Singh ji. Sat Shri Akal ji, Sat Shri Akal. Thank you, Kripal uncle, for the opportunity to introduce myself. And सारे सुनने वाले नु Sat Shri Akal ji. मेरा नाम Pavan Singh Arora है and I belong to Nankana Sahib, Punjab, Pakistan. ਅਸੀਂ Nankana Sahib ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ and luckily we share the wall with the Gurdwara Sahib. और बड़ी खुशकिस्मती ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ at the time of partition ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ Governor of Punjab. This is the first time कि पंजाब या पाकिस्तान दी किसी भी गवर्नमेंट इदारे विच किसी उच्चे पद्धर दे उत्ते किसी सिख नूं कोई पोजीशन मिली होवे सो मैं पहला और इकलौता सिख गजटेड ऑफिसर हाँ जिहड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट दे विच शामिल है ते हुण राइट नाउ मैं छुट्टी ते आके इत्थे अमरीका दे विच एक ह्यूबर्ट हम्फ्री फैलोशिप नाम दी फैलोशिप है जिहड़ी मैं विन कीती है सो मैं हुण इत्थे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पढ़न वास्ते अमरीका दे विच आया होया एंड इहदे नाल ही मेरा बैकग्राउंड थोड़ा जिहा आर्टिस्टिक है एंड आई वर्क विद द थिएटर ग्रुप्स एंड आल्सो विद द रेडियो स्टेशंस मीडिया दी प्रेजेंटेशन दे नाल मैं रेडियो भी करता रहा और मैं थिएटर भी करता वां विच आई हैव एक्चुअली परफॉर्मड इंटरनेशनली एंड इस दे नाल ही मैं एडवर्टाइजमेंट सैक्शंस दे विच अपना काम करता नाल मैं एक्टिंग भी करता और मैं कॉन्सेप्ट राइटिंग भी करता सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ और आल्सो आई वुड वांट टू टेल एवरीवन के पाकिस्तान दे विच करतारपुर साहब ननकाना साहब और दूसरे गुरुद्वारे की यात्रा वास्ते मैं ऑनलाइन जिन्नी भी हेल्प कर सकता वां वो मैं करदा सो दैट मैं अपने यूट्यूब चैनल दे उत्ते मैं गुरुद्वारा साहिबान दी वीडियोस और उन्हां दे बारे च जानकारी देने की पूरी कोशिश करदा ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल विच इज बाय माई नेम ते ओदा पर्पस सिर्फ यही है कि आपां जिहड़े भी बाहर वसदे ने उन्हां नूं अपनी सिख लैगेसी दे नाल जोड़ सकीए ताकि वो पाकिस्तान दी यात्रा अपने गुरुद्वारियां दी यात्रा कर सकन
Thank you, Ji. That's very nice, Pavan Singh Ji. Welcome to the program. I also want you to know we have Gyani Sucha Singh Ji just joined. He's also a professor at a local university. And then Jasveer Singh Padia, you already know him. And he has frequently visited Pakistan. And he's a retired power generation engineer. So again, to welcome to all our participants and audience, and Savnu Vaheguru Ji Ka Khalsa Vahe Fateh, Ram Ram Salam, Namaste, jo bhi ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ. So we're going to start the program regarding the missiles is the second part now. And I will go to Gyani, apne Professor Vasu, to tell us, Dr. Vasu, ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਥੋੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ 12 ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਆਲੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਉਹ ਫੂਲ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕੋਈ ਭਿੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਤੋਂ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਏ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਔਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਖੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਈਆ ਤੇ ਕਨਈਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਸਲ ਸਾਂਗਣੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਣਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਇਹ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਸੀਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੂਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਲੂਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਨਾਕਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਕਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਆ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪੈਜਗੜ੍ਹ। ਪਰ ਉਹ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਜੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਫੂਲਕੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਲ ਕਨਈਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਕਨਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਕਨਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਖਿਆਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਵਾਇਰਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ there are so many resources of knowledge ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਉਧਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਵਿਲੇਜ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਅਬੈਂਡਨਡ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸੋ ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਾ ਕੱਛਾ ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ, ਦੈਨ ਕਨਈਆ, ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਨਈਆ, ਕਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਮਿਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਪਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੜ ਵਿਲੇਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਵੜ ਵਿਲੇਜ।
ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਏ, ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਹੈਡ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਚੀਫ, ਉਹ ਸੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲੇ, ਵੈਸੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੰਗੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ, ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੇਬਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ। ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਕਈ, ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਨਕਈ, 700 ਨਕਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਨਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਗੋਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਕਾਈ ਮਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸੋ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਗਾਨਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਚੋਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੱਕਾ ਕਾਉਂਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼। ਸੋ ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਕਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੱਕਾ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਲੈਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ। ਸੋ ਫੁਲਕੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਸੀ ਫੁੱਲ। ਸੋ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ, ਤੇ ਭੱਟੀ ਗੋਤ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਰਖਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਇਹ ਮਿਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ 1000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਮਪਰਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਤ? नहीं जी, मेरे ख्याल आपने बहुत कुछ दस देता है, इससे ज्यादा होर की ऐड कर रहा है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ नहीं, बस ये जो आपने दसिया नाम दे सारी हिस्ट्री दस दी है, तो मेरे को क्या ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं हैगी जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਭਿੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲਾ ਟੈਕਸ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹ 12 ਜਥੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਲਾਕਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਜਾਂ 32 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। 1765 ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜਦਾਰ ਸਨ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋੜੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਗੁੜ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਖਪਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਖਪਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲੇ 'ਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ 'ਚ ਮੱਕੜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਖੂਬ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਸਪਤ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸਕਾਈ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਸਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7000 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੁੱਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਗ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਚੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਬਤ? ਜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਥਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਹੈਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੌਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਕੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। I'm going to go back to Dr. Indrajit Singh. ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 1740-45 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੋ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ 88 ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਥ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਈ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ, ਝੂਲੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੂਨੀ ਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ 'ਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਮੈਂ ਉਤਾਰਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ 2 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਤਾਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਬਦਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੂਣੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਭੱਜ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, इन गरीब सिख उनको दऊं बादशाही, ये याद रखे हमारी गुरुआई। पंजाब की धरती तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਬਣਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਲ ਹਕ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਇਨ ਉਲ ਮੁਲਕ ਜੀ, ਮੋਇਨ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਮੋਇਨ ਉਲ ਮੁਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 1745 ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ 1745 'ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 1745 'ਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1745 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਖਰਾ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਲੱਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ 10-11 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮੰਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਸੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾਲੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਅਸ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1734-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ 1735 ਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ
ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਮੀਰ ਬੇਗ ਤੇ ਹੋਰ 94 ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਮਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰ ਅਗੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਥਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਿਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 1735 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਘਾਟ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਸਿਰਫ 1000 ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ
ਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 39 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਇਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵਾ we will come to that ਗਿਆਨੀ ਜੀ, we will come to that next session ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਈ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਨੂਰੁਦੀਨ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ ਦਿਓ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕੇ 8ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜਮ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। So it looks like to me ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਕ ਬੜੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਹਮਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਪਲਾਓ ਕਹਿਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਦਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਣੀ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ? ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੇ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਦ ਇੱਧਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੁਕੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਟਾਲੀਆਂ ਟੁਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸੀ, ਬੜਬੜੀਆਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੇ ਟਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਨਾ ਲਾਇਆ, ਖੋਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਵੱਖਰੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੁੱਤ, ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਮਸੂਲ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਬੀ ਖਾਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੁੱਤਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਓਰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, 10,000 ਫੌਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Yeah, that's a unique story actually. ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀਗਾ। Is that correct? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਤੇ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਕਹੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। Yes, they are exalted spirits. ਪਟੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਪਟੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਿਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਊਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਰਨ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, but that is history। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That's an intellectual's view। That's ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਖਪਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਂਬੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਿਹੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਫਾਈਟਿੰਗ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਨੋਟੋਰੀਅਸ, ਬੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਭੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਫਕੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮ ਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੈਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰੋਬਰਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਜਾਏ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? If there's any stories or any ideas around that, I'd like to know. ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਰੇਵਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਵ ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੀਸੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਾਰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਕਾਰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 100 ਕਾਰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਇਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ। ਇਹਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਤੇ ਪਾਪਾ ਸਿੱਖ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ 2, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਸ ਖੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਪੇ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਪੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੱਟ ਭਾਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ब्रिटिश टाइम आया, there was a lot of peace in पंजाब, और बहुत सारे जो है लोग फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, सो कॉल्ड हिंदू कम्युनिटी पे जाके हौली हौली सिखा विच मर्ज होए, तो वो जो अपने कैरी ओवर कर गए पुराने जो संस्कार सी जो जात पात दे, वो भी अपने नाल फिर लेके आए। सो मेरे ख्याल उदों तो शुरू होया जदों पीस टाइम दे अंग्रेज़ां दे टाइम ते काफी समा निकल गया, उदों लड़ाइयां पढ़ाइयां दा काम खत्म हो गया, और उस टाइम तो मेरा ख्याल ये सारा होया। That could be a factor too। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਭਾਪੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਪਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੱਟ ਭਾਪੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ? ਪਵਨ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਡਨ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਫॉर ਪਾਸਟ 1 ਆਵਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So, you know, it's a very interesting program. I have learned a lot out of this. Because the main lessons come from here. The Guru's mission was continued through the missal despite heavy persecution by the Mughals and other people, including Hindus like Jasput Rai and Lakhpat Rai. But survival through that and eventually formation of the Khalsa kingdom, you know, going through all these ups and downs and Kallukaras and all, it really is a very eye-opening area. We can learn a lot of lessons if we try to focus on these things in our gurdwaras and learn more about these things instead of putting this situation aside. Maybe then the Kallukaras like 1984 and partition of India will not take place if we continue learning lessons from these areas. That's been the shortcoming in our way of life, that we are more talking about what's happening now and what's immediate gratification instead of jo Maharaj da upadesh hai ke babaniyan kahaniyan put krain. Inna nu mud ke sanu re-educate ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So we have spent a lot of time. I think this is time to close the program. I want to thank you, all of you. ਹਾਂਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, you can have a last word. ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਲੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1783 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਆਲੂਮਲੀਆ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਭਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 6 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਰਬਲਡ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। Thank you. Thank you, Ji. I will have to close now this program. Thank you, Patia Sahab, and we'll continue this next session. How from missiles, the Ranjit Singh came into power, and whatever else we can do, next session we will devote in that direction. So please do your homework and enlighten us in this program with your contribution like you did today. I find it very, very useful and eye-opening.
program. Thanks again for all the participants and all the audience. Again, the views expressed in this program are strictly of the speakers. Any mistakes are our own, and no blame to Voice of Manavta TV or Meghra Singhoni. This is a free forum to discuss our viewpoints so that we can learn to grow. The whole idea is how we can grow and improve our future by learning lessons from this history. Changa ji, again, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. See you next week. Fateh ji.